잠시. We're gonna introduce our special guest. 아마 깜짝 놀라실 거예요. 우리가 지난 아까 1시 반부터 했던 내용들을 짤막하게 요약을 해서 요약본으로 팟캐스트 한번 플레이 해보도록 하겠습니다. Welcome to the Deep Dive. Ready to explore some data science and AI today? Sounds good to me. Great. So you sent us these really cool excerpts from a Korean university lecture. Looks like some pretty fascinating stuff. Yeah. There's algorithm evaluation, bias versus variance. Supervised versus unsupervised learning. Yeah. Even something about an epidemic in the 1600s. It is a cool mix. Definitely. And it seems like you're not just interested in the what of AI and data science, but The how and why. exactly. So that's what we'll be focusing on in this deep dive, how these concepts connect, why they even matter, and what questions they raise. Like, for example, we'll look at why just asking, are you a good person, can actually make data bias. Oh yeah, that's a good one. And we'll explore what analyzing tweets about MERS can teach us about patterns. Plus, what a 17th century Korean diary tells us about how to interpret data today. So much to unpack. But let's start with the basics. How did machines actually learn? Well, the lecture uses a definition from Tom Mitchell. He says that a computer program learns if it, improves its performance at a task with more experience. So it's not about machines like hitting the books or anything. Right. More about getting better at a task over time. Got it. The lecture uses spam filtering as an example. Okay, so how would that work? So imagine the task is to figure out which emails are spam, right? The experience is basically feeding the algorithm a ton of emails, and then how well it actually figures out what's spam. That's like the performance measure. So the more emails it sees, the better it gets at spotting spam. Exactly. And that's the learning part. Makes sense. So then what makes one spam filtering algorithm better than another? Is it all about accuracy? Well, that's where we get into bias and variance. A good algorithm needs to have a good balance between the two. Okay, so I'm seeing how this can get tricky. The lecture actually points out that even really simple questions can end up making data biased. They mention asking someone, are you a good person? Seems straightforward enough, but... But it's not really, is it? I mean, how someone sees themselves, how good they think they are, it's going to vary from person to person. Yeah. And then you have things like cultural factors that influence how people answer. That's a really good point. So even before we get to all the fancy algorithms and stuff, we have to think critically about how we're gathering the data in the first place. Exactly. And what kinds of biases might already be there. Huge. Being aware of potential bias is like the first step when you're designing any kind of data collection. Makes sense. Now let's talk about how machines actually learn. The lecture mentions two main types, supervised and unsupervised learning. Right? Supervised learning, well, it kind of sounds like there's like a teacher involved. It does. Think of it like, those textbooks with all the answers in the back? Oh, yeah, for sure. It's kind of like that. You give the algorithm labeled data. So like emails that are already tagged as spam or not spam. And it uses these examples to learn how to predict the right label for new emails. So it's learning by example, basically. Yep. Okay. And then what about unsupervised learning? Unsupervised learning is more like if you're given a puzzle, but without the picture on the box. Ooh, that's harder. Right. You just hand the algorithm data that isn't labeled, and it tries to find its own patterns and structures. So it has to figure things out all on its own. Exactly. The lecture uses the example of, say, predicting crop yields. That would be supervised because you already have historical data with known yields. Okay, I see. But if you wanted to group spam emails into different categories based on their content, that would be unsupervised learning. You're basically letting the algorithm figure out those patterns. Interesting. So it could find patterns that we might not have even thought of. Exactly. Cool. So how do we know if our algorithm is doing a good job? I'm guessing that's where model evaluation comes in. You got it. And one of the tools we use for that is something called the confusion matrix. The confusion matrix. That sounds a little intimidating. It's actually not as scary as it sounds. Think of it like a table. It helps us visualize how well a classification algorithm is performing. Okay, so with our spam filter example. Right. The confusion matrix shows us, how many emails we got right, like how many were correctly labeled as spam, how many were correctly labeled as not spam. And how many we messed up on. Exactly. It tells us how many were misclassified, so it really breaks down all the different ways the spam filter can get it right or wrong. So we can see the types of errors the model is making. Yep.
And then from there, we can calculate things like accuracy, precision, and false positive rates. And that leads to the question, how do we even know what's good enough when it comes to those things? Good question. It really depends on what you're trying to achieve, right? Like Yeah. with the spam filter, if it marks a real email as spam, A false positive. yeah, that can be way more annoying than if it lets an actual spam email slip through, a false negative. So even with something as simple as a spam filter, there are all sorts of trade-offs to think about. But let's zoom out for a minute. The lecture also mentions using math functions to model, like, the whole world. What does that even mean? So basically, it's trying to represent all the complexity of the real world with like simplified math expressions. I see. And these models are super helpful for making predictions and understanding patterns in the data. But like with any simplification, there have to be some limitations, right? Oh, of course. It's like when you look at a city through a telescope, you'll see some things super clearly, but you'll also miss all the little details happening on the street. Right. And that actually reminds me of the example from the lecture, that 1698 epidemic described in the Korean diary. Yeah, that's a good one. They assumed barbarian grain was the cause of the epidemic, but there were probably all sorts of other factors they didn't even consider. Shows how our models can be useful, but are still just representations. Exactly. They're not the whole picture. Definitely something to keep in mind. So then we get to overfitting and underfitting. I'm guessing these are like potential problems when you're building models. Yep, they are. Okay, so what exactly are they? So overfitting is when your model learns the training data too well, if that makes sense. Like a student who memorizes the textbook, Yeah. but can't apply the concepts to new problems. Exactly. Underfitting, on the other hand, is like that student who just didn't study enough. So the model's just too simple. Right. Too simple to catch all those underlying patterns in the data. So how do we find that sweet spot, between capturing the useful trends and not getting lost in all the meaningless noise? Well, that is the question, isn't it? Especially because real-world data is messy. So how do we build models that actually work well on new data they've never seen before? That's what we call generalizability, and I think that's a perfect place to pick up in part 2. 짜잔. 자, 지금까지 보신 게 사실은 제가 어저께 슬라이드를 만들었을 때 전혀 인공지능이 한 거라고 생각을 못했죠. And actually really funny too. 맞아요. 제가 진짜로 이거 어떻게 만들었는지 아시면 너무 놀라실 것 같아요. 슬라이드가 있으니까 이 슬라이드를 제가 유튜브 링크를 제가 올려놨어요. 제 유튜브 채널에. 제 유튜브 채널에 가시면 이 팟캐스트를, 그냥 15분짜리, 14분짜리 팟캐스트거든요. 그래서 링크를 만들어 놨으니까 여러분들께서 복습하고 싶으실 때 들어가셔서 들으시면 되고요. 저도 너무너무 놀랐어요. 어제 새로 배운 건데요. 노트북 LM이라는 프로그램이 있어요. 저희 컴퓨터학과의 김현철 교수님께서 어제 저희 다른 LLM 연구 모임을 같이 하는데 그 수학교육학과의 김우정 교수님이랑 다른 몇몇 교수님들이랑 같이 하고 있는데 그 프로그램에서 이걸 어디서 봤대요. 그래서 제가 설마 될까 싶어서 제 PPT 슬라이드를 넣었더니 그걸로 요약을 해서 팟캐스트를 만들어준 거예요. 진짜 신기하지 않아요? 그리고 너무 신기한 게 전 굉장히 충격적이었던 게 말도 너무 잘하지만 재밌어요. 내가 하려고 했던 수업 내용을 팟캐스트를 두 사람이 이렇게 치고받고 대화하니까 훨씬 더 귀에 잘 들어오고 내 수업보다 이게 훨씬 낫다. 제가 어제 보면서 그 생각이 들어서 이제 오늘 수업에서 여러분들께 공유를 드렸어요. 여러분 완전히 진짜 아까 전에 농작물 그 얘기 나왔을 때 여진이 표정이 막 교수님 이거 어떻게 이 사람이요? 왜냐면 지금 바로 생성한 거라고 착각을 한 거잖아요. 그죠? 근데 제가 이미 만들어 놨던 거를 링크를 올려놨었고 그래서 그냥 음성 파일을 틀었던 거예요. 굉장히 신기하죠. 그래서 어떤 페이퍼든 여러분들이 업로드를 시키면 이거를 조금 더 이해하기 쉬운 방식으로 팟캐스트 형식으로 대화체로 바꿔줘요. 이런 세상에 저희들이 살고 있습니다, 진짜. 앞으로 5년 뒤에 제가 뭘 가르치고 있을지 알 수가 없어요. 그냥 지금 여러분들이 가지고 있는 PPT 슬라이드로 만든 거예요. 정말 충격적이죠. 거기다가 제 슬라이드는 한국어랑 영어 같이 많잖아요. 그래서 이 한국어가 원래 안 되는 프로그램이거든요. 영어밖에 안 되는 프로그램인데 한국어도 굉장히 인지를 잘해서 수업 내용을 거의 막 진짜
완벽하게 이해하고 있고, 아니, 이해를 한다기보다 복기하고 있고, 요약해주고 있고, 더 충격적인 거는 이제 처음에 시작할 때, 막 굉장히, it's really cool mix, 막 이러거든요. 제 수업을 막 칭찬해요. 이거 고대에서 나온 AI 수업인데, 단순히 그 기술만 가르쳐 주는 것이 아니라, 이런저런 얘기를 해서 막 칭찬하는데, 사람 심리가 진짜 웃긴 게 기분이 되게 좋더라고요. 굉장히 좋은 수업이라고 해주니까, 그렇지. 내가 수업 열심히 준비했지. 막 이러면서, 아무튼 되게 독특해요. 그래서 사실은 이제 이 쿨믹스를 가지고 제가 원래 하고 싶었던 거 뭐였냐면, 이렇게 대화체로 바꿔주니까, 잠시만요. 제가 창문을 닫고. 이 팟캐스트로 바꿔준 거를 가지고 코믹을 만들고 싶었어요. 그래서 이 수업 내용, 우리 9주차의 수업 내용을 아예 코믹북으로 하나 만들면 너무 좋겠다라고 생각을 했었는데, 그래서 그럼 어떻게 해야 됐겠어요? 아까 그 음성 파일을 팟캐스트를 만들어주니까 사실 그 클로바 노트나 이 다양한 음성 파일을 텍스트로 바꿔주는 기술은 굉장히 좋거든요. 그래서 걔네들이 우선 다 텍스트로 바꿔. 그러면 희극처럼 라인 바이 라인 어떤 대화체가 형성이 되잖아요. 그래서 걔를 다시 GPT한테 넣어서 GPT한테 이 뭔가를 만들어 달라고 하면 제가 6피겨가 들어간 코믹 스트립을 하나 만들어줘 라고 했어요. 그랬는데 사실은 이 지금 여기서 하고 있는 것은 이미지 생성이잖아요. 조금 더 기술력이 떨어져. 그래서 보면은 문장이나 이런 것들이 좀 틀리게 들어가는 게 보이시죠? 그래서 원래 데이터 사이언스 딥 다이브라는 그 팟캐스트인데 완전히 잘 포착하고 있진 않지만 그럼에도 불구하고 제가 봤을 때 한 2년 안에는 제 수업 내용을 녹음해서 그냥 그대로 코믹북으로 만드는 게 가능하지 않을까라는 생각을 했습니다. 자, 재밌으셨나요? 이런 시대에 저희들이 살고 있습니다. 이 정도로 잘 바꿔내려면 트레이닝 같은 것도 굉장히 어렵기는 해요. 이거 아니요. 제가 뭐 따로 트레이닝 한 것도 없어. 그냥 제 PPT 슬라이드를 올렸고, 이미 이 노트북 ML은 이러한 어떤 텍스트에 익숙해 있는 프리 트레이닝 된 엔진이 들어가 있어요. 그래서 여러분들이 따로 트레이닝을 하실 필요도 없고요. 그냥 업로드 시키면 이 정도 퀄리티가 나와요. 다만, 영어만 돼요. 아직 한국어 기술이 영어 기술만큼, 영어로 개발된 기술만큼 빠르지가 않아서 지금 보시면 이 기술도 영어밖에 적용이 안 되는데 구글에서 나온 프로그램이거든요. 그래서 여러분들도 영강 듣고 있는 다른 것들, 교수님 슬라이드나 혹은 교수님이 올려준 논문 같은 거 그냥 올리시면 이렇게 그냥 팟캐스트로 바꿔주거든요. 훨씬 더 쉽게 지식을 소화할 수 있는 방식이죠. 와, 진짜 이 팟캐스트 너무 번역이 잘 돼 있고, 너무 요약이 잘 돼 있고, 제가 유튜브에 올려놓은 이유는 영어 자막으로 보셔도 되고 그거를 오토 트랜슬레이트해서 한글 자막으로 보셔도 돼요. 그래서 여러분들이 수업을 복습하고 싶다 그러면 이 팟캐스트를 들으시면 되고, 제가 9주차 해보니까 재밌어가지고 제가 그 전에 했던 것들도 이 슬라이드로 팟캐스트를 만들어서 한 1주차부터 해보도록 할게요. Who knows? 그래서 여러분들 복습하시는데 굉장히 짤막하게 도움이 되실 것 같습니다. 자, 그래서 사실은 제가 멈춤을 한 이유가 있어요. 두 번째 파트, 어떤 알고리즘은 좋은 알고리즘일까요? 사실 이 파트를 우리가 이야기를 해야 되는데 역시 팟캐스트에 잘 요약이 돼 있긴 해요. 어떤 알고리즘이 좋은 알고리즘일까요? 여러분들 중간 과제 내셨죠? 어떤 과제가 좋은 과제예요? 여러분들 페이퍼 내가 어떻게 채점하면 될까요? 조건에 맞게 작성된 과제. 성실성, 정확성, 신뢰성. 과제의 질상을 다 따랐고 명확한 의도가 있는 과제. 창의적이어야 해요. 의도하는 바가 보이는지, 규칙을 잘 지켰는지, 신빙성이 높은 자료로 본인이 생각 얼마나 잘 드러냈는지, 채점 조건을 모두 충족했는지. 재밌습니다. 사실은 이제 저희 과제 채점하는 것은 이런저런 기준들이 있겠죠, 당연히. 저도 이제 무슨 조건을 충족하면 이게 대형 강의라서 사실 저희가 이번 과제에는 조교님들께서 커멘트를 달아주시기로 했어요. 그래서 굉장히 감사하게도 우리 조교님들께서 큰 시간을 들여서 채점을 해주시게 될 텐데, 사실 알고리즘은 어떻게 채점할 수 있지, 우리가? 중간중간 저희들이 이 얘기를 하긴 했었습니다. 실제로 그래서 알고리즘 같은 경우에는 우리가 피딩 과정, 러닝 과정에서는 데이터셋에서
코스트 펑션을 씁니다. 그래서 이 코스트를 줄이는 방식으로 학습이 일어나게 돼요. 그리고 최적의 알고리즘을 뽑아냈을 때는 이 최적의 알고리즘이 얼마나 잘 맞추는지 밸리데이션 셋으로 컨퓨전 매트릭스를 만들어요. 그래서 오늘 두 번째 파트 수업에서는 여러분들이 코스트 펑션과 컨퓨전 매트릭스만 이해하시면 돼요. 벌써 어렵겠지만 설명 되게 잘 되세요. 나중에 이해 안 되시면 팟캐스트에 가서 AI가 요약한 버전을 들으시면 정말 좋을 것 같고요. 코스트 펑션이라고 하는 것은 아까 보여드린 그 그래프에서 이 에러의 합이 비용이에요. 코스트예요. 내가 계속 프레딕션을 하는데 잘못해. 그러면 이것들을 누적적으로 가장 잘 줄일 수 있는 이 비용을 최소화할 수 있는 라인을 만드는 것, 이 과정을 학습이라고 할 수 있습니다. 그런데 컨퓨전 매트릭스는 사실은 이 이후에 알고리즘이 이렇게 스스로 에러를 제일 줄이는 방식으로 라인을 계속 틀어. 그래서 라인을 딱 만들고 나면은 이 라인을 안 봤던 데이터에 실험을 해보는 거잖아요. 그랬을 때 얼마나 잘 맞추는지를 확인해 보는 건데요. 이 new 인풋을 가지고 테스트를 해봤을 때 이 퍼포먼스가 얼마나 훌륭한지를 매저하는 방식은 이렇게 계산됩니다. 그래서 이게 컨퓨전 매트릭스. 얼마나 헷갈리지 않고 정답을 잘 맞췄는지. true positive는 참값을 참이라고 했을 때, true negative는 거짓이라고 했을 때, 뭐 이런 것들을 많이 들어보셨죠? 일반 러직에서도. 그래서 그 정확도와 정밀도를 가지고 저희들이 얘가 굉장히 좋은 알고리즘이구나. 퍼포먼스가 괜찮은 알고리즘이구나. 이렇게 평가를 하게 돼요. 실제로 이것을 어떻게 계산하는지를 외우실 필요는 없습니다. 다만 accuracy는 참값들, 전체 값들에서 참값들을 보고 있는 거고 true positive and true negative. precision은 true positive만을 고려하고 있다. 뭐 요 정도 차이가 있긴 하지만 결과적으로는 예측도가 높은 것들을 골라내는 방식이라고 할 수 있습니다. 그래서 accuracy가 높다라고 하는 것은 이 confusion matrix에서 true positive를 혹은 true negative를 잘 맞추는 알고리즘이다. 누가 A뿔 받을지 아닐지를 잘 맞추면 정확도가 높아지게 되는 거죠. 자, 그러면 바로 예로 한번 들어가 볼게요. 자, 여러분. 출석 수업에가 얼마 안 남았는데. 슬라이더 창에 셋둘 하나에 외쳐주십니다. 다음의 알고리즘은 좋은 알고리즘일까요? 로직 회귀 모형을 활용해서 스팸 분류기를 만들었어요. 스팸은 positive 케이스는 1, 스팸이 아닌 메일은 네거티브 케이스로 0으로 우리가 분류하기로 했어요. 그 다음에 알고리즘을 만들어서 다음과 같은 결과를 얻었어. 스팸 메일이 975, 비스팸 메일이 25개. 이렇게 예측 결과가 나왔어. 자, 이 알고리즘은 좋은 알고리즘입니다. 아니다. Yes or no. 셋둘 하나 하면 샤우팅 해주시면 됩니다. 셋, 둘, 하나. Yes, yes, no. 오, no. 의견이 반반으로 갈리고 있어요, 지금. Yes, yes. yes가 좀 더 많네요. yes. no도 나오고 있습니다. 오, yes. yes가 조금 더 많은데요. 자, 지금 여기 yes라고 해주신 친구들 슬라이더 창에, 아니야. 우리 조교님들 찬스 한번 써볼까요? 하지마. 이거 틀리면 좀 쪽팔리긴 해가지고, 그지? 지금 막 동공 주사를 어쩜 좋아? 물어도 돼요? 다 말아? 묻지마? 내 눈빛으로 거부의 반응을 표현하셨습니다. 자, 장수빈 학생님 정확하게는 알 수 없을 것 같다라고 말씀하셨어요. 자, yes라고 답하신 분 이게 왜 좋아? 좋은 알고리즘인 이유를 말씀해 주세요. 소근소근 이 정도면 괜찮은 것 같아요. 라고 지금 저는 괜찮은 거 아니에요. 저희 주변님께서 막 소근소근 하고 계세요. 자, 왜 이거 좋은 알고리즘이에요?
얻고자 했던 결과값을 얻어서 좋은 알고리즘일 것 같다. 그러니까 스팸 메일을 예측을 많이 할 수 있으니까 스팸 메일을 975개나 지적한 거잖아요. 그죠? 그래서 좋은 알고리즘이다 라고 볼 수 있다 라고 생각하셨던 것 같아요. 자, 그런데 아니라고 하신 친구들, 왜 이거 좋은 알고리즘 아니에요? 오히려 스팸 메일이 너무 많다. 그래서 조교님의 오픈 채팅방 초대했던 그 이메일처럼 오히려 불편한 일이 있을 수가 있다. 오, 스팸이거나 비스팸을 어떻게 이렇게 구분이 되지? 자, 좀 전에 우리가 좋은 알고리즘을 어떻게 구분한다고 했어요? 컨퓨전 매트릭스를 만든다고 했어요. 그죠? 기억나실까요? 그게 힌트야. 그럼 이 알고리즘은 좋은 알고리즘이야? 나쁜 알고리즘이야? 사실은 수빈 학생님 왜 잘 알 수 없는지, 알 수 없다고 말씀해 주셨는지 설명해 주실 수 있을까요? 정답이 아나인 학생님 맞습니다. 정답이 몇 개인지 알 수가 없는 거예요. 낚였죠, 지금. 우리 조교님들도 낚였어, 심지어. 이런 낚시에 당하시는 거는 안 부끄러워 하셔도 돼요. 제가 좋아하는 겁니다. 사실은 지금 이 화면에서 뭐가 없어요? 우선은 몇 개를 테스트했는지도 몰라요. 그래서 실제로 제가 만약에 1000개의 테스트 데이터로 실습한 결과가 다음과 같았어요. 라고 말씀을 했다 하더라도 저희 아인 학생님이 말씀하신 것처럼 실제로 몇 개가 정답인지 알 수가 없어. 그죠? 장소민 학생도 마찬가지네요. 앞에 컨퓨전 매트리스 계산하려면 실제로 참이 몇 퍼센트인지 거짓이 몇 퍼센트를 맞아야 되거든요. 자, 근데 상상을 한번 해볼게요. 우리가 1000개를 썼는데 실제로 우리가 트레이닝한 1000개의 데이터 중에서는 100개만 스팸이었고, 아니야, 10개만 스팸이었고, 액츄얼 케이스가 그렇지 않았던 거죠, 실제로. 100개는 스팸, 900개는 스팸이 아니었어. 이런 데이터를 줬는데 975가 스팸이면 당연히 좋은 알고리즘이에요, 아니에요, 주교님? 아닌 것 같다고 정정해 주셨습니다. 자, 왜 그런 거 하니? 실제로는 우리가 왜 앞에 제가 이렇게 했을 때 낚였어요? 심리를 활용한 거거든요. 스팸 메일을 많이 걸러주면 좋은 거다. 라는 우리 사람의 심리 때문에 스팸이 925, 비스팸 메일은 딱 25개를 잘 골라냈으면 왠지 일을 잘한 것 같아. 그럼 이 알고리즘 괜찮아. 이렇게 생각을 하게 되는 거죠. 근데 실제로 좋은 알고리즘인지 아닌지는 참각과의 비교가 항상 필요해요. 그래서 만약에 실제로 내가 트레이닝한 데이터 1000개 안에서 100개가 스팸이었고 900개가 스팸이 아니었다면 이 스팸 100개를 잘 골라주는 알고리즘을 찾는 것이 좋은 알고리즘일 거예요. 그래서 이 계산률로 컨퓨전 매트릭스를 계산을 해본다면 실제로 이렇게 계산을 하셔야 되겠죠. 그러면 accuracy는 어떻게 나와요? accuracy는 어떻게 계산해야 돼? 지금 true positive and true negative. 혹시 이거 제가 시간을 좀 줄 테니 계산을 해보실 친구? 슬라이드 창에 샤우팅? 0.95 최가연 학생님, 와, 맞아요. 굉장히 빠르게 계산하셨어요. 프리시전도 비슷하게 계산하면 되죠. 프리시전 혹시 계산한 친구 있어요? 정밀도? 가연 학생님, 네, 맞습니다. 8.7 정도 나옵니다.
다른 학생분들 지금 계산을 해보시고 계실까요? 그래서 실제로 계산을 해보면 이렇게 계산을 하셔서 0.095. 사실 실제로 정확하지 않은 거죠. 8.7% 맞추고 9.5% 맞춰. 그러면 이 알고리즘은 예측을 진짜 못하는 거예요. 그래서 인공지능으로 머신러닝을 트레이닝을 시켰다라고 해서 다 좋은가? 아니다. 결과값에 스팸이 많다고 해서 좋은가? 절대 아니다. 우린 항상 참값과 실제로 예측된 값을 비교를 해봐야 되고 그것이 높은 것이 좋은 것이다. 그런데 이제 중요한 질문이 있지. 그럼 얼마큼 정확해야 좋은 모델이야? 그럼 여러분들은 100%로 정확한 알고리즘을 원하시나요? (100% 정확하면 어떤 일이 생길까요? 열심히 타이핑하고 계신 거 맞죠? 점들이 왔다 갔다 하고 있어 지금. 100%가 되면 표본이 되게 적은 게 아닐까. 그러니까 많으면 양이 많을수록 실제로는 그 표본이 적었을 때만 100% 가능하다. 그리고 알고리즘에 과의존을 하게 될 것 같다. 알고리즘 100% 정확하다고 한다면. 좋은 의견들이세요. 실제로 이 알고리즘을 제가 예전에 아마 기억 안 나실 것 같긴 하지만 오늘 수업 시간 조금 이야기하겠지만 제 페이퍼에서 나왔던 프레딕션 같은 경우는 뭐 66%도 있었고 82%도 있었고 100%까지 정확하게 나온 게 없어요. 사실은 지금까지. 근데 그게 너무 당연한 게 100% 세상을 100% 설명할 수 있는 모델은 존재하지 않아요. 그리고 100% 설명을 할 수 있는 파라미터를 가진 알고리즘을 만드는 게 반드시 더 바람직하지도 않아요. 예를 들면 우리가 이 위에 상단에 보이는 에러 마진을 줄여가면서 완벽한 선을 하나 만들었다고 쳐요. 그런데 이 선이라고 하는 게 모든 것을 다 설명해서 우리가 세상에 프로그램을 하나 만들어 내놓잖아요. 근데 그 세상은 또 다양한 다른 모습들이 있을 거란 말이죠. 그래서 실제로는 우리가 아래쪽에 보이는 세 가지 그래프 중에서 가장 왼쪽의 그림은 우리가 언더피딩이라고 해요. 그리고 가장 오른쪽의 그림을 오버피딩이에요. 내가 가지고 있는 데이터를 모두 설명할 수 있는 함수인 거죠. 근데 이랬을 때는 세상에 나갔을 때 못 봤던 데이터를 만나면 동공지진이 일어나는 거지. 이건 어떻게 설명해야 되지? 그래서 실제로 우리가 아이디얼 피딩이라고 부르는 것은 이 가운데 지점입니다. 내가 가지고 있는 데이터를 적당히 잘 설명하면서 다른 새로운 데이터가 들어와도 그 데이터를 설명할 수 있는 여유, 버퍼를 가지고 있는 알고리즘이라고 할 수가 있어요. 괜찮으실까요? 그래서 생각을 해보면 편견도 마찬가지인 것 같아요. 어느 정도의 편견을 가지고 있는 게 일상생활에서 모든 데이터를 소화하거나 분석해야 되는 불편함을 덜어주긴 하지만 우리가 굉장히 꽉 막힌 편견을 가지고 있게 되면 이 오버피딩하고 똑같은 거죠. 내가 가진 세 가지의 케이스가 있어. 뭐 30개라 할까요? 36개의 사람을 만났는데, 명의 사람을 만났는데, 야, 머리 색깔이 빨주노초 파란보에 눈동자 색깔이 빨주노초 파란보면 이 사람은 미친 듯이 웃기더라. 그러면 내가 다시 어떤 사람을 만났는데 머리 색깔이 빨주노초 파란보 말도 안 되는 얘를 만들다 보니까 눈동자도 빨주노초 파란보면 엄청 안 웃겨. 근데 이랬을 때 나의 그 예측이 틀리게 되잖아요. 그러다 보니 우리가 편견이라고 하는 것을 어느 정도는 업데이트할 버퍼를 가지고 있는 것이 좋다. 내가 지금까지 만났던 세계를 100% 다 설명하는 것보다 내가 어느 정도는 틀릴 수 있어 라는 것을 열어두는 것. 이게 우리가 추구하는 최적의 알고리즘입니다. 자, 그러면 오늘 진도를 진짜 많이 빼는 것 같아요. 새로운 것을 여러분들 굉장히 많이 배워서 다음 시간에 조금 더 복습을 하고 시작할 때 너무 걱정하지는 않으셔도 되고요. 이 여러 가지 알고리즘을 널리 쓰이는 알고리즘 몇 가지 알고리즘들이 있어요. 알고리즘은 사실 제가 지난번에도 말씀드렸던 것 같긴 한데 러닝 알고리즘은 너무너무 다양해요. 알고리즘이라고 하는 것은 그냥 모델링을 한다. 그 어떤
안에 있는 메커니즘을 설명할 수 있는 틀을 가지는 것인데 이 틀이 회귀 모형일 수도 있고 아니면 디시전 트리일 수도 있고 다양한 방식으로 우리가 기획을 할 수 있는 거거든요. 그래서 이 알고리즘은 이 책도 굉장히 재밌어요. 머신러닝은 어떻게 우리 미래를 바꾸는가 마스터 알고리즘이라는 책인데요. 이 책에서는 보면은 다양한 알고리즘들을 좀 나눠놔요. 그래서 알고리즘의 기원에 따라서 알고리즘이 착안하고 있는 어떤 세계관에 따라서 알고리즘을 뭐 심볼리스틱한 것도 있고 연결 중심주의적인 것도 있고 제프리 힌튼도 여기 들어가죠. 그리고 이볼루셔니스트 약간 진화론적인 알고리즘도 있고 베이시안 같은 알고리즘도 있고 proximity, 근접성을 따지고 있는 알고리즘도 있어요. 이것은 데이터를 어떻게 해석하는가, 학습에 관해서 어떤 관점을 가지고 있는가에 따라서 알고리즘을 분류하고 있는 건데요. 이거 뭐 분류가 어떻게 된다 이런 거 중요하지 않지만 제가 여러분들께 말씀드리고 싶은 건 알고리즘은 한 개만 있는 것이 아니다. 다양한 세계관의 공존이 가능하다. 예를 들면 여러분들이 고려대학교에 왔어요. 이걸 어떻게 설명할 수 있을까? 다양한 팩터들이 있을 거거든요. 여러분들 수능 성적도 있을 수 있고 여러분들 서울대 합격하시고 혹시 고대 오신 분 계신가요? 요즘에도 그런 친구들 있을 것 같긴 한데 과의 선호도에 따라 다른 거죠. 서울대에 별로 비인기학과에 붙었는데 그럴 바에 나는 고려대학교 사회학과로 오겠다. 이런 친구들이 있어요. 그래서 여러 가지 메커니즘들이 사실 같이 작용하고 있는 거거든요. 그래서 하나의 알고리즘으로 여러분들이 이 모든 것들을 설명할 필요는 없어요. 그 얘기를 해주고 싶고 가장 많이 쓰여지고 있는 알고리즘은 regression 모델 알고리즘 많이 쓰고 있고요. SVM 많이 쓰고 있고 random forest 많이 쓰고 있고 artificial neural net이라고 뉴럴 네트워크를 많이 활용하고 있는데 이 네 가지에 대해서 간단하게 소개시켜 드릴게요. 이게 어떻게 쓰이는지 뭐 이런 것까지 사실은 알 필요는 별로 없고 regression 모델은 알고리즘의 프레딕션이 리니어한 라인이에요. 뭐 요거는 여러분들 통계 수업을 들어보셨으면 당연히 아실 부분들이고 근데 굉장히 서포트 벡터 머신이라고 하는 것은 리그레션 모델과 세계관 자체가 달라요. 리그레션 모델에서는 우리가 어떻게 하냐면 내가 예측하는 모델과 내 데이터셋에 있는 모든 데이터 사이의 거리를 측정을 해요. 그래서 그 총합을 줄이는 방식으로 이루어지는데 예를 들어서 내 데이터가 100개야. 그러면 이게 사실 굉장히 괜찮아요. 근데 내 데이터가 600만 개야. 이랬을 때 예측값으로부터 그 600만 개의 모든 에러를 계산하는 것은 굉장히 컴퓨테이셔널리 백싱합니다. 컴퓨테이셔널리 느리고 무겁고 오래 걸리는 일이에요. 굳이 그럴 필요가 있을까? 그래서 서포트 벡터 머신은 아까 말했던 네이버후드, 가장 가까운 데이터 값을 보는 거예요. 예를 들어서 어떤 게 악성 종양이고 어떤 게 양성 종양인지를 나누는 알고리즘을 하나 만들고 싶은데 혹은 누가 A 뿌리고 누가 뭐 B인지를 A고 B를 학점을 나누고 싶은데 그랬을 때 우선은 전체 값을 다 보는 게 아니라 600만 개 가운데다가 점을 그냥 선을 하나 그려요. 그랬을 때 이 선 주변부에 있는 것을 서포트 벡터라고 불러요. 가장 주변에 있는 값들만을 봐서 얘네들을 분류를 잘하는 방식으로 이 라인을 계속 틸트합니다. 움직여. 그래서 내 주변부, 내 이웃에 있는 값들을 정확히 나누는 값으로 선을 움직여요. 그런데 굉장히 신기한 게 데이터가 적을 때, 100개, 1000개일 때는 리그레션 모델이 굉장히 효율적이지만 데이터가 몇백만 개, 수억 개 이렇게 되면 실제로는 모든 데이터 값을 다 고려하는 것이 굉장히 소모적이다. 때때로는 불필요하다. 말도 안 되는 기법 같은데 사실 이 서포트 벡터 머신이 SVM이라고 불리거든요. 굉장히 효율적이에요. 굉장히 퍼폼을 잘해요. 제 논문에서 썼던 모델이기도 하고. 그래서 이런 알고리즘도 있다. 그리고 랜덤 포레스트라고 많이 보셨을 텐데 이거는 그냥 디시전 트리예요. 여러분들이 오늘은 날씨가 흐리니까 대과연 수업을 들어도 되겠다. 오늘은 중간고사 이후 첫 수업이니까 대과연을 들어도 되겠다. 수업의 주차수, 오늘의 날씨, 밥약이 있는지 없는지 등등을 통해서 수업에 올지 말지를 여러분들이 결정하게 되시잖아요. 퀴즈라도 본다. 반드시 오겠지. 그래서 여러분들께서 그 다양한 팩터들을 고려한 의사결정 나무를 하나 만들 수가 있는데 그런 것들을 랜덤하게 여러 개 나무를 키우는 거예요. 그런 다음에 이 나무들에서 굉장히 유치한 표현이지만 이 나무에서 다수결에 따라서 얘는 악성이야, 얘는 양성이야. 오늘은 수업을 들으러 가? 아니야.
이렇게 투표 결과로 디시전을 내리는 것이 랜덤 포레스트 모델이에요. 되게 이상한 것 같지만 얘도 이상하게 퍼포먼스를 잘해요. 그리고 오늘날 우리가 진짜 많이 사용하는 것은 이 artificial neural net이라고 할 수 있는데요. 이 인공신경망이라고 부르죠. 이 인공신경망에서는 뉴런을 카피합니다. 우리 브레인에서 어떻게 모르겠어. 잘 모르겠지만 내 눈으로 뭔가 인지가 들어왔을 때 나는 얘가 볼펜이야 라고 인지를 하게 돼. 그럼 그 과정을 모델링을 하게 될 때 뉴럴 넷에서는 어떤 일이 일어난지 모르지만 어쨌든 결과를 잘 프리딕션 하는 거잖아요. 그래서 이 안에 가짜 뉴런들을 만들어줍니다. 뭔지 모르지만 이 히든 레이어를 계속 늘어줘서 이 어쨌든 아웃풋을 예측하게 되는 이런 것들을 만들게 되고, 실제로 딥러닝이라는 걸 많이 들어보셨죠? 이 딥러닝은 artificial neural net의 한 종류예요. 실제로는 인풋과 아웃풋의 러닝 레이어를 굉장히 많이 넣어주는 것을 딥러닝이라고 부르는데, 이 딥러닝이 사실은 우리가 다음 시간에 이야기를 많이 할 이 LLM 모델이나 젠 모델의 가장 큰 공을 세운 모델이긴 해요. 뭐 스팸 분류기를 만들고 이럴 때는 SVM도 굉장히 잘하거든요. 그런데 뭔가 생성형, 오늘 아까 전에 저희가 두 번째 세션에 시작할 때 들었던 팟캐스트는 어떤 알고리즘이에요? 실제로는 생성형 모델이거든요. 신은경에 올려둔 슬라이드를 가지고 대화를 생성했어요. 그리고 대화에 목소리를 입혀서 사람들이 발화하는 것 같은 라디오 방송을 만든 거잖아요. 팟캐스트. 그래서 이런 것들을 쓸 때는 사실은 이 딥러닝 기법이 활용이 많이 됩니다. 그래서 이 메카 딥러닝은 진짜 역사가 상대적으로 최근에 와서야 발전을 하게 되는데, 다양한 이유가 있죠. 많은 데이터가 필요하다. 또 컴퓨팅이 굉장히 소모적이다. 그래서 컴퓨팅 기술이 발전했기 때문에 우리가 구현하고 있는 알고리즘이라고 할 수가 있는데요. 이 딥러닝에서는 아까도 말씀드렸다시피 인풋 레이어가 여러 개 있어요. 다양한 예측 모델들을 예측 변수를 넣어주고 종속 변수를 했을 때 이 안에 히든 레이어를 넣어줘서 그냥 러닝을 딥하게 해준다 라고 해줄 수가 있어요. 그리고 이 각각의 러닝 레이어, 히든 레이어 안에서는 이런 식으로 뭔지는 알 수 없지만 훈련 과정이 일어나게 돼요. 그래서 학습의 층위가 다터운 게 우리가 많이 쓰는 딥러닝이에요. 머신러닝 계열 안에서 딥러닝이 있고, 그 딥러닝 안에 우리가 지금 많이 쓰고 있는 생성형 AI가 존재하고 있습니다. 다음 시간에 조금 더 이야기를 하도록 할게요. 자, 제가 아마 이 페이퍼 이야기를 구체적으로 하진 않았던 것 같아요. 여러분 한번 사우팅해 주시겠어요? 조교님들이 기억이 잘 안 난다고 하셔가지고 제가 오늘 수업에 넣긴 했는데, 이 페이퍼를 제가 언급은 한 적이 있어요. 첫 수업에 자기소개하면서 신은경이 의대에 갔을 때 썼던 페이퍼라고 소개를 시켜드린 적이 있어요. 이 페이퍼가 하는 게 뭐냐면 Social Markers and Biomarkers라는 논문이었는데, 이 논문이 Nature Digital Medicine에 나오고, 사실은 이 논문을 썼기 때문에 혹은 이 논문을 쓰는 과정에서 지금의 신은경이 하는 연구들이 많이 정착을 하게 됐거든요. 맨하탄에 살다가 진짜 갑자기 멤피스로 이사를 가게 됐죠. 그리고 많은 학생들도 제가 법대에서 의대로 가게 된 건 굉장히 특이하다라고 생각을 하세요. 근데 이 멤피스와 맨하탄의 차이는 이런 어떤 지리적인 차이뿐만 아니라 그냥 화면으로 육안으로 사진으로 그냥 봤을 때는 멤피스도 굉장히 큰 도시예요. 미국에서 20번째로 큰 도시이기도 하고 굉장히 아름답기도 한 도시죠. 지금 보시고 있는 게 미시시피 강이고. 그런데 제가 이 동네에 이사 갔을 때 굉장히 특이한 게 건강 불평등이 너무 심각한 거예요. 38106에 사는 사람들은 당뇨병이, 죄송해요. 38106에 살고 있는 사람들은 당뇨병이 59.4%야. 근데 38116에 사는 사람들은 7.1%. 왜 바로 옆 동네인데 어떤 동네는 당뇨병이 60%나, 열의 여섯이 당뇨병인 동네가 어디 있어요? 멤피스에 있었습니다. 그리고 더 신기한 거는 그 동네 사람들은 평균 수명도 짧아요. 69년. 근데 바로 그 옆 동네는 83년. 이게 차로는 1분도 안 걸리는 거리에 있어요. 그런데 이 동네들에 따라서 평균 수명이 14년이나 차이 나는 거, 이거 어떻게 설명하지? 그것을 설명하는 논문이 바로 이 소셜 마커 페이퍼였습니다. 저는 이제 사회학자니까
혹시나 아프고 병든 사람이 그 동네로 이사를 가서 당뇨병 60% 혹은 평균 수명 69를 만들 수도 있겠죠. 하지만 저는 사회학자니까 사회적 환경, 그 동네의 어떤 사회문화적인 환경이 그 동네에 사는 사람들을 아프고 병들게 해서 이 동네는 69년의 평균 수명을 가지고 있고 59.4%의 당뇨병 환자들을 가지고 있다라고 하는 것을 증명하고 싶었어요. 그것을 썼던 게 이 논문이고, 이 논문에서 제가 했던 방식은 우선은 처음에 오는 지역들을 플러팅을 해보니까 천식 환자들이 특정 지역에 많이 살고 있었어요. 그래서 그럼 천식 환자들을 예측하는, 위험 천식 환자를 예측하는 모델을 만들어야지. 천식 환자들의 데이터를 줍니다. 그리고 누가 다시 병원에 입원하는 위험 천식 환자인지를 분류하는 모델을 만든 거예요. 이제 약간 제가 예전에 가볍게 이 페이퍼에 설명했을 때는 뭔 소리야? 라고 생각하셨을 수 있는데 조금 더 이 그림이 와닿으실 거예요. 병원에 내원한 모든 환자들의 데이터가 있었는데 2016년에 입원한 천식 환자 데이터를 주고 그 중에 80%만 주고 트레이닝을 시킵니다. 그러면 네가 이 안에서 누가 다시 병원에 입원하는지 아닌지를 맞추는 알고리즘을 짜 해서 최적의 알고리즘을 만들어요. 근데 그 모델을 분석을 좀 재밌게 하기 위해서 저는 바이오마커, 소셜마커를 나눕니다. 건강과 관련된 데이터를 줬을 때 그리고 건강과 관련된 데이터를 전혀 주지 않고 사는 지역만으로 이 환자가 위험 환자인지 아닌지를 맞추게 트레이닝을 시켜요. 여러분들이 중간 과제에서 그 예측 모델을 쓰고 싶어하는 친구들도 있었는데요. 이렇게 예측 모델 하나 만들 때 그냥 전체의 accuracy가 뭐 80이야, 70이야 이런 걸 보여주는 것보다는 남학생들에게는 이렇게 높은데 여학생들에게는 이 정도밖에 안 되더라. 서울 사람들은 이렇게 예측이 되는데 지방 사람들은 예측이 안 되더라. 혹은 60대 이상은 예측이 잘 안 되는데 20대는 예측이 되게 잘 되더라. 뭐 이런 식으로 비교 대조군을 설정해 주시는 게 굉장히 중요합니다. 그래서 이 환자가 얼마나 심각하게 아스마를 앓고 있었는지, 처음에 입원했을 때 얼마나 오랫동안 병원에 입원하셨는지 정보를 줍니다. 그리고 나서 트레이닝을 시켜. 그리고 다른 모델에서는 얼마나 아스마가 심각한지 안 알려주고 얼마나 가난한지 혹은 얼마나 가난한 동네에 사는지 의료보험 종류가 어떤 건지 그 동네에 유리창 깨진 게 많은지 혹은 쓰레기가 길거리에 많이 버려져 있는지 아마 페이퍼를 처음 들으시면 이걸 어떻게 예측해? 교수님 이거 spurious correlation 아닌가요? 그런데 아까 보셨던 그 통계치를 생각하시면 뭔가 동네에 효과가 있기 때문에 그 동네 사람들이 건강하지 않은 거다라고 생각을 했던 거죠. 그래서 얼마나 아픈지 건강 정보 말고도 그냥 동네 정보만 줘도 알고리즘이 뭔가 예측도가 높은 알고리즘을 생산해낼 수 있을 거야. 그래서 결과로 나왔던 게 모든 걸 다 줬을 때 지금 이 논문에서 RF는 뭐다? 랜덤 포레스트. 그 밑에 있는 거는 SVM, Support Vector Machine 알고리즘 2개 쓴 거를 같이 보여주고 있어요. 여러분들도 기말 프로젝트를 하실 때 뭔가 내 알고리즘이 랜덤하지 않다는 걸 보여주기 위해서는 다른 알고리즘을 한 번 더 돌려보는 것도 좋아요. 그런데 실제로 성능은 랜덤 포레스트가 더 좋았어요. 그래서 저는 이 논문에서는 두 가지 페이퍼를 다 같이 두 가지 결과를 다 같이 보여주고 있는데요. 이상하게도 모든 정보를 다 주면 66% 정확하게 예측을 해요. 아까 전에 저희가 스팸 메일 예시로 봤던 거 0.095 이런 거라는 사실 퍼블리시를 못하죠. 뭐 예측을 한 개도 못하고 있으니까. 그런데 66% 정확하게 예측을 하네. 더 신기한 게 사실 이 세 번째 모델이죠. 얼마나 아픈지 알려주질 않아. 그런데 내가 이 친구가 얼마나 아픈지 열의 6은 정확하게 맞춰요. 얼마나 위험 환자분인지. 굉장히 특이한 거죠. 그래서 이 페이퍼에서는 제가 조금 더 모델을 설명해 주자면 우선 80대 20으로 나누고 이거를 1000번을 반복한 평균값을 제가 넣어준 거긴 하거든요. 여러분들 뭐 그렇게까지 하실 필요는 없는데 그래서 이 세 가지 모델을 비교하는 거 All Inclusive, Biomarker, Social Marker를 비교를 해서 실제로 결과를 보니까 물론 바이오마커가 더 높지만 소셜마커가 61%라 나오는 것 자체가 굉장히 신기한 거죠. 그래서 건강은 사회적 아웃컴이다 라는 것을 증명하는 방식으로 머신러닝을 활용했던 논문이었습니다. 그리고 이 논문에서 썼던 것은 서포트 벡터 머신과 랜덤 포레스트 두 가지 모델을 알고리즘을 활용했었는데 둘 다 굉장히 인기가 많거든요. 성능도 굉장히 좋고 그런데 실제로 이 페이퍼에서는 랜덤 포레스트
모형이, 알고리즘이 훨씬 더 설명력이 높아서, accuracy가 높아서 요 두 가지를 비교하고 있습니다. 자, 이제는 좀 이게 와닿지 않나요, 페이퍼가? 아니야, 나만 그래? 훨씬 더 예전에 들었을 때보다 이제 이래서 이거 이렇게 나왔구나 라고 하는 것들을 여러분들이 좀 느끼실 수 있을 것 같아요. 그리고 이제 어떤 알고리즘이 좋은 알고리즘이야, 뭐 66%가 굉장히 좋은 건가요, 아닌 건가요? 여기에 대해서는 할 말이 굉장히 많아요. 다음 시간에 좀 더 이야기를 이어나갈 수 있을 것 같은데, 여러분들 중간 과제를 받아보니 프로젝트 할 때 다양한 생각들을 좀 해보셨으면 좋을 것 같아요. 물론 제가 다 읽진 않아서 단상으로 드리는 말씀이긴 한데, 우선은 어쨌든 이게 여러분들 과제잖아요? 그러면 저랑은 상관이 없어요. 여러분들께서 이거를 가지고 나중에 뭐 구글에 취직을 하시고 싶어. 그러면 입사 지원서에 쓰시게 될 거거든요. 난 이런 분석도 해봤어. 그래서 신은경을 임프레스 하는 건 중요하지 않아. 여러분들이 임프레스 해야 될 것은 바깥에 있는 세상 사람들이거든요. 그래서 뭔가 설득력 있고 재밌는 파인딩을 찾으시는 게 굉장히 좋아서 간단하게 오늘은 인공지능 기법을 활용한 사례를 말씀을 드리도록 할게요. 다른 질문? 코멘트? 오늘 진도를 갑자기 엄청 많이 빼는 기분이라서 그죠? 학생들 다 패닉하고 있는 거 아니에요? 지금까지 이해 안 되시거나 뭐 그런 거 있으세요? 슬라이드 창에 괜찮으실까요? 샤우팅 한 번만 해주시면 다음 파트로 넘어가도록 하겠습니다. 주무세요? 잠이 올 시간이긴 합니다. 괜찮으세요? 감사합니다. 수빈 학생님. 제가 오늘은 영상을 찍어서 녹화를 해서 올려야 되거든요. 저희 국문과랑 한국사학과 친구들이 MT를 갔기 때문에 올릴 때 좀 쪼개서 올릴게요. 파트별로 좀 쪼개서 올리면 여러분들이 이해가 잘 안 되셨다 하는 부분들은 다시 가서 보실 수 있을 것 같습니다. 끝. 수빈 학생님 한 명만 괜찮은 거 아니지? 몇 명 더 샤우팅 해주시면 어떨까요? 내가 한 5명 나오면 제가 안심하고 넘어갈게요. 잠도 깰 겸. 오랜만에 금요일 오후에 감사합니다. 복습을 해야 될 것 같아요. 네. 그죠. 거기다 다음 주에 또 퀴즈를 본다고 하니까. 퀴즈는 구글 서베이로 볼 거예요. 그래서 제가 수업 마지막에 또 엄청난 꼰대 톡을 할 예정인데요. 감사합니다. 사실은 인공지능 시대가 도래하고 우리가 다양한 신뢰의 문제가 낳고 있는데 퀴즈가 제일 큰 문제예요. 여러분들을 100% 믿는 수밖에 저는 없어가지고 조금 있다가 수업 마칠 때 이야기를 하도록 하겠습니다. 퀴즈 얘기는 수업 마칠 때 같이 해주세요. 네, 객관식이에요. 자, 사례 분석을 하나 가져올 건데요. 이제는 뭐 코로나 시기가 언제였나 싶지 않아요? 기억도 잘 안 나지 않아요? 전염병에 관련된 연구들이 굉장히 많았었는데 제가 귀국하자마자 했던 전염병 연구 중에 하나가, 자, 지금 이게 언제적으로 보이세요? 샤우팅? 시간이 많이 안 남았어. 진도를 빨리 빼야 한다는 압박과 10년 전, 10년 전이면 되게 재밌다. 이거 왜 10년 전이라고 예측했어? 패션? 이거 어떻게 10년 전이라고 예측했지? 어디 같아요? 어디? 장소는? 다이소가 있어서. 다이소 지금도 있는데? 저 다이소에서 쇼핑하는 거 좋아해요. 다이소에서 페리스 힐튼처럼 쇼핑하는 거 좋아해요. 번화 같은데? 번화가 맞아요. 명동 아니야? 왼쪽? 맞췄어. 저도 명동이라고 추정만 하고 있어요. 제가 찍은 사진이 아니고요. 사실은 이게 학생들이 지금 메르스 때라고 상상을 못 하는 거야. 마스크를 쓰고 있는 게 굉장히 이상해야 되거든요. 근데 우리가 코로나 시기를 거쳤으니까 사람들이 다 마스크를 쓰고 있는 것도 별로 낯설지가 않고. 그런데 마스크를 쓰고 있는데 사람들이 굉장히 붙어 있잖아요. 그러니까 코로나 때는 아니었던 거예요. 왜냐면 메르스 때는 우리가 거리 두기 정책이 없었거든요.
근데 코로나 때 사진들 찍은 걸 보면은 사람들이 거리를 좀 두고 서 있거든요. 역시 2015년 대한민국의 메르스 사태였었어요. 근데 오늘날에 우리가 전염병을 생각할 때는 굉장히 신기한 게 여러분 코로나 때 보통은 온라인으로 매일 체크하지 않았어요? 몇 명이 사망했는지, 오늘 한국에서 발생자가 어디가 많이 발생했는지, 뭐 이런 정보들을 계속 인터넷에서 보시잖아요. 당시에 코로나 메르스 사태는 186명이 감염됐고 38명이 사망했어요. 코로나에 비교해보면 정말로 사상자 수가 적었죠. 그런데도 불구하고 공포는 코로나에 비할 바가 못 됐어요. 그래서 코로나만큼 사람들이 많이 무서워했던 건데, 제가 그래서 이게 너무 신기해서 귀국해서 했던 연구 중에 하나가 뭐냐면, 그러니까 이때는 제가 2019년에 귀국해서 2015년에 뉴욕에 있으면서 이 기사로 봤던 내용이거든요. 그래서 내가 한국에 들어가면 저 정도의 사상자로 저 정도의 공포를 낳는 이유가 뭔지를 연구를 해야 되겠다고 생각해서 2019년에 귀국하자마자 이 휴먼 네트워크와 인포 네트워크를 비교하는 연구를 시작을 했었어요. 그래서 실제로 에피데믹 네트워크라고 이 2015년에 메르스가 확산된 네트워크예요. 바이러스가 실제로 사람을 감염시킨 네트워크. 굉장히 작죠? 그런데 이 이야기를 한 트위터상의 네트워크는 어떻게 다른지를 분석해 보고 싶었어요. 그래서 2019년에 귀국하자마자 이 논문을 막 쓰고 있는데, 실제로 갑자기 2020년에 코로나가 터지는 바람에 정말로 충격적이었죠. 그리고 이 논문이 되게 조명을 많이 받기도 했었고, 그래서 실제로 제가 모은 데이터는 2015년 5월부터 12월 23일 종식날까지 트위터상에서 메르스를 언급한 모든 데이터를 모았어요. 시간이 많지 않으니까 실제로 Q3 아닙니다. Q 지금 6이 큰일이네. 제가 이걸 잘못 넣는 바람에 백수빈 학생님이 질문해 주셨는데 옵션 1이라고 돼 있죠. 어떻게 넣지? 이렇게 할게요. 오리지널 트윗이 내가 옵션에 이름을 바꿀 수 있나 지금? 어떻게 해야 되지? 그냥 옵션을 클릭하는 것밖에 안 되네. 못 고치니까 그냥 Q6번은 넘어가도록 하고요. Q7에 오리지널 트윗과 리트윗 중에 어떤 게 더 많을까요? 아무거나 골라주시면 돼요. 저는 메르스 때 워낙에 사람들이 공포가 컸기 때문에 뭔가 이 공포를 표현하는 트윗들이 많았을 거라고 생각했거든요. Q7은 넘어가시고 Q6는 넘어가시고 Q7에다가 여러분들께서 오리지널 트윗과 리트윗 중에 어느 쪽이 더 많았을까? 그걸 적어주시면 돼요. 마음이 급해서 바로 넘어가도록 하겠습니다. 실제로 리트윗이 훨씬 많았어요. 그래서 이 온라인상의 트윗과 오프라인상의 바이러스 네트워크를 비교해 보니까 왜 사람들이 그렇게 공포에 떨었는지가 이해가 되더라고요. 왜냐하면 실제로 바이러스에 감염된 사람을 만날 일은 거의 없는데 바이러스에 관한 풍문은 굉장히 많이 듣는 거죠. 그리고 그 풍문이라고 하는 것이 굉장히 댄스하게 버퍼가 많았어요. 보시면은 오리지널 트윗은 18%밖에 안 되고 나머지 81%는 실어 나르기였어. 그런데 이런 것들이 노출이 안 되게 되게 어렸던 거죠. 지금 화면에 보고 계시는 왼쪽에 바이오 에피데믹, 실제로 에피데믹 네트워크와 오른쪽에 트윗 네트워크를 보시면 지금 트윗 네트워크는 실제로 전체 데이터의 1%입니다. 대한민국 사람들은 이 에피넷에 반응하는 트윗넷은 이것보다 100배나 큰 트윗상에 노출되어 있었던 거죠. 실제로 바이러스에 감염된 사람보다는 바이러스에 관한 이야기가 엄청나게 큰 인포데믹처럼 확산되어 있었다라는 것을 보여주고 있는 거죠. 근데 이 트위터, 그러니까 여러분들도 뭐 이런 것들을 리서치를 디자인해 보실 수가 있는 거죠. 근데 이게 옛날 시대의 전염병과는 너무너무 달라요. 지금 보시면 이게 지암 윤이후 선생님의 일기인데 1698년
이때도 3년 정도 조선 땅에 역병이 돌았어요. 이때 이 선생님의 일기도 여기 보시면 지암 다이어리는 일기가 싹 다 온라인상에 디지털화돼 있어요. 전 이 데이터도 언젠가 진짜 분석해보고 싶은데 이 윤희 선생님 일기 중에서 굉장히 이것도 진짜 할 얘기 진짜 많아. 일기장에 날씨도 엄청나게 꼼꼼하게 쓰여져 있고 근데 이때 전염병을 우리가 지금 2020년에 코로나를 겪었을 땐 너무 다르지. 우리는 뭘 봐? 통계를 보죠. 바로바로. 그런데 이때는 지나가는 사람들의 풍문에 의해서 전염병을 이해했어요. 역병이 창궐하여 한양에는 봄부터 지금까지 더욱 심해졌고 지방은 가을이 되자 비로소 발병했는데 역병에 걸린 사람은 모두 상놈이고 양반은 거의 없다고 한다. 부지런히 일하느라 몸이 굶주림에 지쳤기 때문에 병에 쉽게 감염되나 보다. 이런 이야기들을 하고 계셨던 거죠. 그래서 17세기의 조선 땅에 역병 그리고 21세기 대한민국의 역병 이렇게 다르게 이해가 되고 있습니다. 그리고 사실 트위터상에서는 그럼 사람들이 엄청나게 바람직하게 과학적인 이야기를 하느냐 바람직하지 않다 맞다의 이야기를 떠나서 사실 트위터상에서 하는 이야기들은 풍문들이나 유머가 많긴 많았어요. 어떤 메르스에 감염 안 되는 법 해서 클릭을 해보면 아침에 일어난다 침대에서 핸드폰을 꺼낸다 하루 종일 핸드폰 한다 그리고 잔다 그러면 코로나 절대 안 걸리는 법 이런 것들이 가장 인기 있는 트윗 중에 하나였거든요. 그래서 뭔가 이렇게 다양한 충의들의 데이터를 함께 보여주시면 기말 프로젝트가 훨씬 더 재밌을 것이다. 그리고 또 뭐 다른 방식으로 리서치를 디자인해 보실 수도 있을 것 같은데 트윗 데이터를 가지고 한 가지 연구만 할 수 있는 건 아니거든요. 그래서 다른 데이터, 다른 디자인을 생각해 보실 때 어떤 걸 할 수 있을까요? 여러분들이 만약에 이렇게 트윗 가지고 데이터를 예측하는 뭔가를 트위터 데이터가 있어. 그랬을 때 샤우팅 몇 개 해보실까요? 여러분에게 이 트윗 데이터가 있어요. 제가 메르스 때의 트윗 데이터를 준다. 그럼 여러분들은 어떤 걸 해보고 싶으세요? 한 30초 정도 고민을 해보실까요? 전체 메르스 감염 때의 트위터상에서 메르스를 언급했던 모든 트윗 데이터를 제가 여러분들께 드려요. 그럼 여러분들은 어떤 걸 분석해서 페이퍼를 써보고 싶으세요? 어떤 단어가 제일 많았는지, 어떤 국적의 사람들이 제일 말을 많이 했는지, 재밌네요. 학교별 지역자 수 감염별 데이터를 뽑아보고 싶어. 이 설제 트위터 상에서. 그런 것도 가능할 수 있어요. 왜냐면 리포트 같은 것도 트위터 상에 트윗이 되긴 되거든요. 그리고 마스크 씀과 방역의 어떤 상관관계도 좀 알고 싶다. 어떤 시간에 트윗이 가장 많이 생성되었는지. 자, 이 지금 친구분들께서, 우리 학생분들께서 어떤 데이터가 제일 많이 나오는지, 어떤 국적은 사실 좀 어려워요. 왜냐면은 제가 다 한국어로 된 것만 데이터를 모았거든요. 그래서 가능은 하지만 우선은 어떤 단어 제일 가능합니다. 학교별 지역별 감염자 수를 이 데이터를 통해서 알고 싶대. 추천하진 않습니다. 학교별 지역별 감염자 수 데이터가 알고 싶으면 그건 뭘 하면 돼? 질병청 데이터가 제일 정확해요. 트위터 데이터는 그런 정확한 통계를 데이터를 뽑기에는 여러 가지 데이터 오염도가 클 수가 있거든요. 자, 수빈 학생님이 제시한 마스크를 씀에 따라서 방역이 잘 되는지 이거 알 수 있을까? 이것도 트위터 데이터 가지고는 알기가 조금 어려워. 왜냐면은 내가 마스크를 썼는지 안 썼는지를 트위터상에 보고를 잘 하지 않거든요. 근데 지수 학생님이 한 거 어떤 시간에 사람들이 메르스 트윗을 가장 많이 생성했을까? 이거는 바로바로 확인할 수가 있죠. 저희가 보면은 타임스탬프 데이터가 다 있으니까. 그렇지. 메르스와 함께 등장하는 단어는 어떤 게 더 많을까요? 이런 것도 해볼 수가 있고요. 공포심, 무력함, 어떤 감정들이 가장 많이 표출됐는지 이거 할 수 있습니다. 자, 여러분 이제 좀 감이 오실까요? 트위터 데이터 여러분들 이제 궁금한 질문들이 있잖아요. 그 질문들에 답을 할 수 있는 데이터는 무궁무진해요. 근데 그 중에서 가장 합이 잘 맞는 데이터를 찾는 게 중요해요. 그래서 지금 여러분들이 제출하신 연구 기획서에서 약간 핀트가 어긋나는 데이터 조합을 가진 것들도 있을 수가 있어요. 그랬을 때는 데이터를 바꾸시는 것도 괜찮습니다.
그리고 내가 가진 데이터의 특장점을 가장 잘 살릴 수 있는지, 메이터 관련 트위터의 많은 지역에서는 실제로 메이스 환자가 많았는지 이거 검증해 볼 수 있기는 요 데이터 가지고 조금 어렵겠다. 왜냐면은 그 API 주소가 없거든요. 그래서 어느 지역에서 트윗했는지 그 지리 정보가 없어요. 굉장히 아쉽죠. 근데 지리 정보가 있을 경우에는 가능합니다. 자, 그래서 실제로는 여러분들께서 모델링의 이그젬플을 생각했을 때 이런 것도 해볼 수가 있어요. 어떤 리트윗이 인기가 제일 높은지 이 데이터 가지고 만들 수 있는 거죠. 그러면 여러 가지 독립 변수들을 상정해 볼 수 있어. 무슨 시간에 했는지, 어떤 단어가 등장하는지, 감정이 공포심인지 유머인지 기타 등등을 가지고 우리가 어떤 트윗이 가장 높은 인기를 가지게 될까, 리트윗이 가장 많이 될까, 이것들을 우리가 트레이닝을 시키고 싶어. 그러면 종속 변수는 리트윗이 가장 많이 된 횟수, 그리고 데이터 피처는 우리가 생각할 수 있는 다양한 것들을 뽑아서 주면 되고, 그리고 데이터는 우선은 반반으로 트레이닝 밸런스를 맞춰준 다음에 80% 데이터셋 혹은 75% 데이터셋으로 트레이닝을 시켜줘요. 모델 피딩을 한 다음에 무한 반복을 하고 나서 우리가 accuracy는 나중에 테스트를 해줍니다. 이 과정이 모델링의 전체, 시작부터 끝까지라고 생각하실 수가 있어요. 그 결과치를 보시면 실제로 피딩 과정에서는 여러분들 로지식도 돌려보고 SVM도 돌려보고 뭐 그냥 멀티레이어 퍼셉션도 돌려볼 수 있고 랜덤 포레스트 돌려볼 수 있어요. 다양한 알고리즘을 돌려본 다음에 그 중에 퍼포먼스가 제일 좋은 것을 고르시면 돼요. 그 다음에 뭐 랜덤 포레스트 같은 걸 쓰시면 피처 임포턴스를 뽑아볼 수가 있거든요. 그래서 가장 중요한 게 뭐더라? 실제로 저희가 랜덤 포레스트가 퍼포먼스가 제일 좋았는데 랜덤 포레스트를 보면은 트윗의 길이였어요. 트윗의 길이가 이게 인기 트윗인지 아닌지를 예측하는 가장 중요한 변수였다. 괜찮으셨을까요? 자, 그래서 오늘 여러분들께서 진짜 많은 것들을 해서 조금 복잡하실 수가 있는데 다행히도 오늘은 제가 녹화 영상을 올려둘 예정이니까요. 보시면 한 번쯤 복습해 보시면 도움이 많이 되실 것 같고, 노파심에 한번 뭐 요약 정리를 하자면 데이터 분석의 미학은 물론 모든 문제가 머신러닝에 유효한 건 아니에요. 그리고 어떤 문제에 어떤 모델을 적용시키는지가 사실 핵심이거든요. 정답이 있지가 않으니까. 그래서 이 과정에서 여러분들의 세계관과 상상력은 매우 매우 중요합니다. 그리고 지난 시간에 이승은 교수님 특강에서 어떤 학생분께서 남겨주신 커멘트인데, 그럼에도 불구하고 여전히 LLM이나 이러한 것들을 활용해서 데이터를 분석시키는 것에 한계나 목마름을 많이 느끼고 있다. 과연 양과 질적인 것을 어떻게 우리가 병치해서 이해할 수 있을까? 이런 질문들을 해주셨는데요. 다음 시간에는 저희가 그래서 LLM 모델, 젠 모델, 텍스트 모델, 이미지 모델 이런 것들에 대해서 조금 더 알아보도록 할게요. 자, 가기 전에 다음 시간에 저희가 퀴즈를 볼 예정이잖아요. 퀴즈 이야기를 조금 하자면 아마 제가 1주차부터 지금까지 다 하겠다고 하면 여러분들 너무 벅찰 거예요. 그래서 저희가 처음에 다음 주에 볼 퀴즈는 데이터 과학까지, 인공지능의 역사 전까지만 분석하도록 할게요. 퀴즈를 낼 거고요. 6개의 객관식 문제입니다. 지금 요 요약해서 나중에 단톡방에 좀 공유해 주세요. 안 온 친구들이 있으니까. 퀴즈 다음 시간에 볼 거고요. 지각하시면 안 돼요. 시작하자마자 구글 링크가 나갈 거예요. 그리고 그 구글 링크는 랜덤하게 문제가 섞여 있고요. 그 랜덤한 6개의 문제들 중에서 여러분들이 4개 이상을 맞추시면 패스, 4개 이상을 못 맞추시면 빵점, 이렇게 채점이 됩니다. 그런데 저희가 온라인으로 실행하는 수업이고 구글 링크로 나간단 말이죠. 그럼 여러분들께서 사실은 뭘 하고 싶을 것 같아? GPT한테 물어보고 싶겠지. 친구한테 물어보고 싶겠지. 답을 공유하고 싶겠지. 그래서 여러분들에게 처음에 서약서를 하나 받을 거예요. 나는 이 시험을 절대로 불법적인 거나 편법적인 걸 사용하지 않고 퀴즈에 임하겠습니다. 라고 서명을 하시고 시작을 하실 텐데요. 정말로 저는 다른 컨트롤 방법이 없어요. 여러분들의 양심에 믿고 호소하는 수밖에 없고, 만약에 불법적인 정황이 포착이 될 수 있잖아요. 여러분들의 오픈 채팅방도 있고 다른 여러 가지 방식에 의해서 불법적인 정황이 포착이 됐을 경우 제가 어떻게 해야 될지 잘 모르겠어요.
저희들끼리 같이 한번 이야기를 해보면 좋을 것 같아요. 그래서 여러분들 그래서 퀴즈를 차라리 안 보는 것도 방법일 것 같다라는 생각을 많이 하긴 했었거든요. 이런 상황에서 퀴즈를 보는 게 무슨 의미가 있을까? 우선 한번 봐볼게요. 다른 방식이 있으면 너무 좋겠지만 그렇지 않을 것 같아서, 아니면 제가 퀴즈를 4개 하는 것도 생각을 해봤거든요. 여러분들에게 퀴즈 문제를 4개를 내라. 그러면 패스. 아니면 빵점. 뭐 이것도 생각을 해봤었는데 제한 시간이 있습니다. 제가 퀴즈 링크를 블랙보드에 저희가 공지를 해서 이메일로 여러분들이 받으실 텐데요. 네, 1주차부터 3주차까지가 맞죠. 저희가 인공지능의 역사 들어가기 전까지입니다. 맞는 것 같아요. 슬라이드 상으로는 3주차까지가 맞습니다. 그리고 고연전 있었으니까 어차피 그건 패스고, 그 다음에 인공지능의 여자 5주차부터는 두 번째 퀴즈에서 내보내도록 할게요. 그래서 1주차부터 3주차까지 슬라이드를 공부하시면 되고요. 그냥 슬라이드만 한번 쭉 읽으시면 맞출 수 있어. 그 정도이기 때문에 너무 부담 안 가지셔도 되고, 그냥 그걸 내가 한번 복습을 해본다. 시험 문제가 어렵지 않을 거예요. 그 슬라이드 1주차부터 3주차까지만 이해만 하고 있으면 맞출 수 있다. 그리고 그냥 전 여러분들 탈락시키는 게 문제가 아니거든요. 목적이 아니거든요. 여러분들을 공부시키게 하고 여러분들에게 이 데이터 과학의 기본을 알게 하는 게 제일 큰 목적이기 때문에 다음 주까지는 1주차부터 3주차까지, 그리고 퀴즈 문제 6개, 어렵지 않을 거니 편법을 통하지 않고 여러분들이 풀 수 있기를 바라겠습니다. 끝? 다른 질문 있으실까요? 자, 없으시면 오늘 수업은 여기까지 진행하도록 하고요. 오늘도 긴 시간 함께 해주셔서 감사드리고 수고 많으셨습니다. 다음 주 금요일에 다시 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.